Hello dear students, welcome to my class. In this class, we will understand the concept of capital budgeting. So we know capital and now we will learn and understand the concept of budgeting. So what is a budget? Budget means it is an estimation of how much. So budget means it is an estimation of how much money you want to make and spend over a certain period of time. Here the time means maybe it may be a 1 year, 1 month, 5 years, 10 years. So that is about budgeting. So here the concept is capital budgeting. So it consists of planning for the development of available capital for the purpose of maximizing the profitability of your funds. So in this capital budgeting, we are planning the డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ క్యాపిటల్. ఓకే, సో ఏదైతే మనకి క్యాపిటల్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుందో సో దానిని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేస్తాం. ఎందుకు? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమైజింగ్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫండ్స్. ఓకే, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ద అల్టిమేట్ గోల్ ఈస్ maximizing the profits and reducing their expenses. Okay, so capital budgeting is one of the long term investment decisions. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ని తీసుకోవడానికి సో కంపెనీస్ చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అయితే చేస్తాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ న్యూ ఆఫీసెస్ కానివ్వండి, లేదా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ కానివ్వండి, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి. సో లేదా ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ అవుట్పుట్ అనేది డెవలప్ చేయడం కోసం కానివ్వండి. సో దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్లో సో ఆ డెసిషన్స్ అనేది మనం తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ అవాయిడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో బిఫోర్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ముందే వీళ్ళు చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అనేది చేస్తారు, వెదర్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ప్రపోజల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో హౌ దే ఆర్ work out on the capital budgeting. Okay, so that is a process of capital budgeting. So we have 4 steps of process of capital budgeting. That is, the first step is generation of a project. So here in generation of a project means here they are identify the potential opportunities in the marketings. ఓకే, బయట మనకి మార్కెట్లో ఎలాంటి పొటెన్షియల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ దే ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దోస్ projects. And next one is evaluation. So evaluation lo by using capital budgeting methods. Okay, so we have two types of capital budgeting methods, traditional methods and modern methods. So ee two methods ni use chesi so which is the best project అన్నది మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇన్ ఇవాల్యుయేషన్లో, దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. సో వన్స్ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ సెలెక్షన్. సో సెలెక్షన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. ఓకే, సో ఏ మెథడ్ అయితే బెస్ట్, ఏ మెథడ్ నుంచి మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందో సో ఆ మెథడ్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో వన్స్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్, దట్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. వన్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత డైలీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ capital budgeting. Okay, and the next topic is methods of capital budgeting. We have two types of methods, that is a traditional methods and modern methods. So in traditional methods we have again two types of methods, that is a payback method, that payback period or payback method, and second one is average rate of return, and another name is accounting rate of return. Okay, so these are traditional methods. And coming to the modern methods, we have two types of methods, that is a net present value method and internal rate of return. So the difference between these traditional methods and modern methods, here the time value of money, the traditional methods does not follow the time value of money and modern methods follows the time value of money. So what is a time value of money? Here the time value of money means the rupee received today is more valuable than rupee received in future. ఓకే, అంటే దీన్ని మీకు ఈ అర్థం అవ్వడం కోసం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో అది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది.
సపోజ్ ఇక్కడ మన దగ్గర 1000 రూపీస్ ఉన్నాయి. సో 1000 రూపీస్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నాయి. అండ్ 1000 రూపీస్ అనేవి ఫ్యూచర్లో మన దగ్గరికి వస్తాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రూపీ మన దగ్గర ఉంటే దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో వీ కెన్ కన్జ్యూమ్ ఇట్. సో దీన్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేసేసుకోవచ్చు. అంటే మేబీ వీ కెన్ బై క్లోత్స్ పర్చేస్ చేయొచ్చు, లేదా మనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ని తినొచ్చు, లేదా వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్. ఓకే, సో ఈ అమౌంట్ని మనం ఇన్వెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో 1000 రూపీస్ని మేబీ ఒక 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాము అనుకుందాం. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ if in case of 1000 rupees now in our hands, but if in case of 1000 rupees in future, so ఫ్యూచర్లో మన దగ్గర ఉన్నాయి అనుకున్నాం. సో ఫ్యూచర్ ఈజ్ uncertain, right? We don't know whether we get it or not. At the same time, అండ్ లెస్ వాల్యూ, బికాస్ ఇనీషియల్గా ఇది వరకు మనకి ఎలా ఉండేదండి, సో మనం షాప్కి వెళ్ళి 1 రూపీ ఇస్తే మనకు ఒక చాక్లెట్ వచ్చేది. బట్ ఈ రోజుల్లో మనకి 1 రూపీ ఇస్తే చాక్లెట్ రావట్లేదు. 5 రూపీస్ అన్నా పెట్టాల్సిందే మినిమం. 5 or 10 రూపీస్ పెడుతుంటేనే మనకు ఒక చాక్లెట్ వస్తుంది. సో ఫ్యూచర్లో మనం మేబీ 1 year 3 years తర్వాత 1000 రూపీస్ అన్నది ఈ రోజు వాల్యూలో ఉండకపోవచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ వెరీ అన్సర్టైన్ అట్ ద అండ్ రిస్క్ ఆల్సో. ఓకే, వెదర్ వి మనకి వస్తుంది అని చెప్పారు కానీ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. సో దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఓకే, అన్సర్టనిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదే ఈరోజు మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత మనకి ఎవ్రీ 10% ఇంట్రెస్ట్ అంటే సపోజ్ మనకి ఒక 100 రూపీస్ వచ్చినా కూడా మనం 1 yearకి 110 రూపీస్ అవుతుంది, 1100 రూపీస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఈ కేసులో మనకి ఫ్యూచర్లో ఈ అమౌంట్ మనం లాస్ అయినట్టే కదా. ఈ 100 రూపీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ 100 రూపీస్ని ఫ్యూచర్లో మనం లాస్ అయినట్టే కదా అర్థం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. అంటే ఈరోజు మన చేతిలో ఉన్న మనీకే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేరింగ్ టు ఫ్యూచర్లో అది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ అన్సర్టైన్. So this is about time value of money. But why we are using time value of money in capital budgeting techniques? Because capital budgeting techniques are estimated techniques. Because మనం ఏం చేస్తున్నాం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో, వీఆర్ వెదర్ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఫ్యూచర్లో దాని నుంచి మనకి ఏదైనా ప్రాఫిట్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటాయా లేదా అన్నది ప్రజెంటే మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూచర్ కోసం మనం ప్రజెంట్ వీఆర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎస్టిమేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లోస్ని కూడా మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. సో ఆ క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఎస్టిమేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ని ప్రజెంట్ వాల్యూస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాము. సో అది ఎలా చేస్తాము అన్నది మనం మోడర్న్ టెక్నిక్స్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో దిస్